ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا والذنوب لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى لبيت المطهرين أصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
صدور الناس من الجنة والناس. سيدنا حبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذريته أصحابه أن الله يولي درجة الجنة سيدنا هاجر الله أحمد بن رسوله وفر أن يولد بدن وكسر مصباتهم ضيف سناتهم وأحمدنا بجاههم وأنفونا بهم عند علينا بركات مصار وأنوار ملومنا فاتم الدين والدنيا والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيدنا أستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ساداتنا لبعل رسولهم فريم ذلك عليهم أجمعين أن الله يولي درجات في الجنة عند علينا بركات مصار أنوار ملومنا فاتم دين والدنيا والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ساداتنا سفيان ما كانوا وكانت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة كثر مسبات مضى السنة محفظنا بجاههم وانفونا بهم علينا بركات مصارهم وأنوارهم ولمنا فاتمة ودين والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صاحب راتب قطب الإرشاد غيث العباد والحبيب عبد الله بن علوي بن حميد الحداد صليه وفرد والقالي أجمعين أن الله يولي درجاتي في الجنة عد علينا بركات وصار أنوار والبدي والدنيا والآخرة. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كافة عباد الله الصالحين ولدينا مشايخنا في الدين ودولك علينا وأموات هذه بلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم فرج كرب المسلمين ويرحمهم واشف مرضاهم واجمع شملهم على الهدى يلف ذات بينهم يعلم خيارهم ويصرف شرارهم ويكفنا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد يرخي أسعارهم غزر أمطارهم يؤتي سائل منا منكم سؤلا مدلا ورسولا يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين يختم لنا بالحسنى وراد لنا في خير ولطف وعافية ولمنا وهب زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علم سر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا لما سر منا لا تأتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا صلى عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله صلى عنا سيدنا ونبينا محمد أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله خادما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. Sampai ayat. Sampai berapa? 5.
Maryam ya. 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين قال ngendika ya Allah al-amru utawi perkara iku kadalika kaya mengkono kang den sebutaken min khalqi gulamin saking nyiptakakane anak mingkuma saking karoni qala ngucap ya Allah Rabbuka utawi pangeran sira huwa iku utawi Rabbuka alayya ing atasin qala Rabbuka bener qala ngendika sapa Rabbuka pangeran andika huwa utawi khalqu gulam alayya ing atas isun hayyinun iku enteng ai tegese bi an arudda kelawan yen teu ngabalikaken ya isun alaika ing atase andika kuwatal jima ing kuwati jima wa aftu qalan ngebuka ya isun rahma imraatik ing rahim rabine andika lil uluki kedue janin wa qad lan teman-teman khalaqtu nyiptakaken ya isun ka ing andika min qablu saking sedurunge min qablu khalqi gulam walam takulan ora ana ya andika iku syai'an swiji-wiji qabla khalqika sedurunge penciptaane andika wali idharillahi lan kedue ngedhahiraken Allah menyatakaken ya Allah hadil qudrata ing ikilah qudrah kekuasaan al-azimata kang agung alhama ngenen ilham ya Allahu ing Nabi Zakaria as-su'ala ing pertanyaan liujaba kedoyen teden jawab ya su'al bima kelawan barang ya dulu kang nuduhaken ya ma alaiha ing atase qudrah walamma lan nalika takot kepengen apa nafsuhu awake Nabi Zakaria ila suratil mubasyari ila surati maring gancangi al mubasyari kang den bebunga bihi kelawan ma. Hadirin rahimakumullah, surat Maryam ayat yang ke-10 masih menceritakan tentang kisah Nabiullah Zakaria ketika meminta kepada Allah untuk diberikan putra, diberikan keturunan, yang kemudian diberikan keturunan Nabiullah Yahya. Minggu yang lalu kita membahas ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi Zakaria bahwa Allah akan memberikan dia seorang anak laki-laki dan diperintahkan diberi nama Yahya. Jadi yang memberi namanya adalah Allah. Kemudian ketika mendapat kabar itu, mendapat wahyu tersebut, Nabi Zakaria bertanya, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Bagaimana saya akan punya anak ya Rabb? Saya ini sudah tua,
Dikatakan Nabi Zakaria punya anak umur 120 tahun. Sementara istrinya umur 95 tahun. Baru punya anak Nabi Yahya. Bagaimana saya akan punya anak, saya sudah tua. Dan istri saya itu adalah tidak bisa punya anak, mandul, sudah sekian puluh tahun. Dijawab oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan Nabi Zakaria ini bukan berarti Nabi Zakaria tidak percaya, bukan. Bukan berarti Nabi Zakaria ragu ketika diberikan wahyu bahwa dia akan punya anak. Tidak ada itu dalam hati Nabi. Seorang Nabi dan Rasul berada pada puncak keimanan tertinggi dari semua makhluk Allah. Tidak ada seujung kuku pun keraguan kepada Allah. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu seperti yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim. Pengen melihat Allah. Kan Nabi Ibrahim pernah minta, ya Rabb, saya pengen melihatmu. Afalam tu'min, kata Allah, apa kau tidak beriman ya Ibrahim? Bukan. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menaikkan derajat keimanan saya. Begitu juga dengan Nabi Musa. Maka pertanyaan para Nabi dan Rasul ini bukan berarti mereka ragu tentang kemahakuasaan, kemahamampuan Allah untuk melakukan apapun. Atau bisa juga pertanyaan Nabi, sebagaimana dikatakan di dalam tafsir yang di bawah, bahwa pertanyaan Nabi Zakaria ini adalah ilham. Sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Zakaria untuk ditanyakan. Supaya apa? Untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Jadi memang Nabi Zakaria digerakkan hatinya untuk bertanya itu. Ya Rabb, bagaimana saya akan punya anak? Saya sudah tua. Padahal Nabi Zakaria tidak sedikit pun ragu tentang apa yang bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Bagi Allah gampang. Allah bisa menciptakan engkau yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jangankan menciptakan Nabi Yahya, sangat mudah. Menciptakan seorang anak bagimu, sangat mudah. Ya saya katakan, menunjukkan kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Manusia itu diciptakan ada 4 macam. Ada manusia yang diciptakan punya bapak, punya ibu, kita. Manusia biasa. Umumnya punya anak, punya bapak, punya ibu. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa perantara ibu, adanya bapak doang. Siapa? Siti Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tertidur, diambil tulang rusuk sebelah kirinya. Maka Hawa punya bapak. Siapa bapaknya? Nabi Adam. Tapi nggak punya ibu. Nah kalau aneh-anehan harusnya Hawa itu lebih aneh daripada Nabi Adam, daripada Nabi Isa. Kan nggak ada ceritanya laki-laki hamil, Pak. Yang ketiga, ada yang punya ibu, nggak punya bapak. Nabi Isa alaihissalam. Yang lebih hebat lagi, ada yang nggak punya bapak, nggak punya ibu, Nabi Adam. Kenapa mereka nggak mentuhankan Nabi Adam? Kalau hal itu dikatakan sebagai menunjukkan satu kehebatan, kemudian kata Allah itu mau gampang. Sekalipun kau sudah tua, engkau ada, istrimu ada. Wong yang nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya saja, aku bisa ciptakan kok. Apalagi yang ada bapak, ada ibunya. Itulah kemahakuasaan Allah. Artinya apa? Jangan pernah meragukan kemampuan kekuasaan Allah. Saya sudah sekian tahun nggak punya anak, minta sama Allah. Bisa Allah memberikan anak keturunan kalau Allah mau. Silahkan kita punya keinginan, harapan apapun, sebesar apapun. Bisa kalau Allah mau menghendaki itu. Apa yang tidak bisa? Kita kan cuma tinggal minta. Maka kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa senjata doa itu adalah senjata paling kuat. Minta sama Allah. Minta gunung dipindahkan oleh Allah. Wah, mustahil. Mustahil itu bagi manusia. Apalagi zaman dulu, mana mungkin gunung pindah? Gak mungkin, gak mustahil. Apalagi bagi Allah, gampang sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Bong sekarang aja banyak yang bisa mindahin gunung itu digusurin sampai habis.
Bisa, ya bisa. Kenapa enggak? Onta keluar dari batu. Ontanya Nabi Saleh. Ya Nabi Allah Saleh, ya Saleh, kalau engkau betul Nabi, coba suruh onta keluar dari batu ini. Batu ngelahirin onta. Itu batu membelah, keluar onta. Artinya apa? Jangan meragukan kemampuan Allah. Maka ketika kita berdoa yang terkuat, menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, fajzim bidu'aik. Jazmlah dengan doa itu. Yakinlah dengan doa itu. Maka doamu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak yakin, ya sudah. Allahumma ya Allah menawa kita ke oleh mantu. Sehingga gaji sebulan 50 juta. Lamunana ya Allah, lamunana. Kira Allah lewat. Apa yang nggak bisa? Ya? Merubah apapun. Batu dirubah. Allah bisa? Bisa. Batu mengeluarkan air. Mana mungkin batu bisa mengeluarkan air. Tapi kalau Allah mau, bisa. Nah itulah yang membedakan kita dengan mereka. Para Nabi dan Rasul. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Orang-orang yang soleh. Mereka punya kekuatan keimanan yang luar biasa. Sahabat Nabi itu bukan orang yang banyak sholatnya, Pak. Sahabat Nabi itu bukan orang yang banyak zikirnya. Kenapa? Karena mereka masuk Islam itu ada yang umurnya 50, ada yang masuk Islam umurnya 70. Hakim bin Hizam itu masuk Islam umur 60 tahun. Tinggal sisa umur berapa? Tapi kenapa mereka menjadi orang yang paling mulia di bawah para Nabi dan Rasul? Setelah Nabi dan Rasul, orang yang paling istimewa siapa? Para sahabat Nabi. Silahkan orang sholat sehebat apapun, puasa sehebat apapun, ibadah sebanyak apapun, tidak akan sampai kelasnya sahabat Nabi. Kenapa seperti itu? Apa yang membedakan mereka? Kita sholat dari balik kok sampai mati. Mungkin lebih banyak sholat kita dari mereka, tapi nggak bisa mengalahkan mereka. Walakin ma waqqara fis sudurihim, sebab apa yang tertanam di dalam hati mereka. Apa yang ditanam di hati mereka? Keimanan mereka kepada Allah. Tidak sedikit pun sahabat Nabi menyangsikan setiap ucapan Nabi. Gak ada ragunya, Pak. Wong kita mau ustadz biar orang percaya kok mau ngeliat. Nah, orang andel. Gak percaya, saya gak percaya. Sahabat pun gak ada sama Nabi itu. Sedikit pun. Ketika berhadapan di perang Badar, 1000 menghadap Nabi 313 menghadapi 1000 orang. Kata Nabi, maju. Allah akan menurunkan pertolongan. Maju ya Rasulullah. Coba kalau kita, lah mati urusan ini. Cicilan orang beragat wis mati gitu. Maju ya Rasulullah. Gak ada yang takut. Semua yang disampaikan oleh Nabi, sahabat dengar, sahabat patuhi, sahabat terima. Makanya dalam beberapa riwayat itu diceritakan, apa sahabat Nabi itu nggak tertawa? Oh mereka tertawa. Apa sahabat Nabi itu nggak bercanda? Oh mereka bercanda. Mereka ngobrol, tertawa satu sama lain. Bedanya apa dengan kita? Kita juga tertawa, kita juga bercanda. Apa bedanya dengan mereka? Walakin imanuhum, akan tapi keimanan mereka di dada mereka seperti gunung yang besar yang tidak akan goyah dengan candaan dan tawaan. Itu bedanya mereka. Keimanan kayak gunung meresap di hati mereka. Jadi kalau tertawa kayak apa pun nggak akan goyang. Al-Imam Junaid bin Muhammad ditanya, mana lebih mulia? Junaid bin Muhammad pimpinan orang-orang sufi, wali besar. Ditanya, mana lebih mulia engkau dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an? Apa jawab beliau? Debu yang ada di kaki kuda Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih mulia daripada saya. Jangankan orangnya yang di atas kuda, debu di kaki kudanya lebih mulia. Wah, sahabat tuh nggak main-main, Pak. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, untuk membantu perang Khaybar, karena perang Tabuk, karena medannya jauh, jalannya berat,
Suatu krisis ekonomi luar biasa. Nabi mengajak para sahabat untuk bersedekah. Ayo, biayai pasukan ini. Kita akan menghadapi musuh besar. Jauh, perbekalan butuh yang banyak, kudanya harus banyak. Sayyidina Abu Bakar datang dengan semua hartanya, Pak. Semua hartanya. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kau tinggalkan apa untuk Allah dan Rasulnya? Untuk anak istrimu kau tinggalkan apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tinggalkan Allah dan Rasul untuk anak istri saya. Kayak apa keimanannya? Maka sedekah itu bukan urusan kaya miskin, Pak, urusan keimanan. Ada orang miskin imannya kuat bisa sedekah. Wong soge imannya cetek pulit itu menang. Kok urusannya keimanan bagaimana? Percaya tidak dengan janji Allah? Percaya tidak dengan akhirat? Percaya tidak bahwa Allah itu bisa membalas? Wah, ya, itu. Sekarang kalau Bapak ditawarkan ada investasi yang kalau Bapak berinvestasi di situ akan untung minimal 700 kali lipat. Rebutan orang, sawah dijual, rumah dijual, diinvestasikan. Kenapa? Untungnya 700 kali lipat. Sama pakar ekonomi yang ngomong, percaya. Giliran Allah yang ngomong. Tapi iya tak. Itu bedanya kita dengan mereka. Keimanan mereka sebesar gunung berada di dada mereka sehingga tidak akan goyah dalam keadaan apapun. Nah, yang kita butuhkan itu sekarang, menguatkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Jangan goyah, jangan bergeser dengan keadaan apapun. Jangan bergoyah dengan krisis, jangan goyah dengan wabah, jangan goyah dengan apapun. Kenapa? Allah bisa ngangkat wabah ini besok, bisa. Allah bisa mengangkat semua masalah kita sesaat, ya sangat bisa. Seluruh dunia diangkat masalahnya oleh Allah, ya bisa. Tapi kenapa Allah tidak menolong saya? Kenapa Allah tidak mengangkat wabah ini? Emang serius yang jadi pangeran? Kok mau ngatur Allah? Kalau Allah diatur namanya bukan Tuhan. Bawahan Tuhan namanya. Tuhan kok diatur? Allah nggak bisa diatur, terserah Allah. Tapi kemampuannya jangan tanya. Nah, maka ketika orang itu berdoanya yakin kepada Allah, nah, itu sudah tidak ada penghalang antara doanya kecuali makanan yang haram. Seyakin apapun orang itu berdoa, tapi makanan yang haram, mandeg itu doa. Gak bisa naik. Kenapa? Sebab yang haram yang diambil dari orang lain dengan cara yang tidak benar, memeras, menipu, ya, mengurangi timbangan, itu menghalangi doa kita naik ke langit. Sekalipun yakinnya kayak Nabi. Kenapa? Karena itu yang utama. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang yang kalau berdoa selalu dikabulkan oleh Allah. Gampang kata Nabi, atib ta'amak tustajab da'watak. Halalkan makananmu, semua doamu akan dikabulkan oleh Allah. Gimana sekarang kita cari yang halal? Sing haram bigat. Berusahalah kita mencari yang halal. Maka efek yang pertama, orang itu makan yang haram, doanya dihalang oleh Allah. Lanjutnya ada itu maling ngedoa dikabulkan oleh Allah. Iku mesengit Allah. Ada orang non-muslim berdoa bukan minta ke Allah, dikabulkan oleh Allah. Allah sengit. Males dengar suaranya. Ya kabulakan, nen. Beripin ngerungun itu. Ya, jadi nggak ada yang nggak bisa. Itulah yang kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jangankan cuma 1000 orang yang hari ini berada di hadapan kita dengan persenjataan paling lengkap, dengan perbekalan paling lengkap. Jangankan mereka ya Rasulullah. Hari ini engkau ajak kami ke lautan api, di tengah-tengah api besar, kau ajak kami masuk ke dalam, tidak ada satupun di antara kami yang akan pulang ya Rasulullah. Kami bukan pengikut Nabi Musa yang mengatakan kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, silahkan kau perang dengan Tuhanmu di sana. Kami tunggu di sini. Lamun menang kita melu, lamun kalah kita balik di bitan. Kan Bani Israel kan begitu. Ya Musa, sana berangkat sama Tuhanmu, perang tuh, lawan tuh. Kita menonggo di pining kini. Kami bukan Bani Israel ya Rasulullah. Ayo, lautan api pun, atau kau ajak kami
masuk ke dalam lautan atau ke ujung kota yang paling jauh pun, tidak ada satupun di antara kami yang akan mundur ya Rasulullah. Itu orang-orang baru masuk Islam, Pak. Maka kita katakan sahabat Nabi itu memang pilihan. Orang baru masuk Islam diberikan kekuatan begitu. Dan yang bicara itu siapa? Ansor. Kalau Muhajirin teruji berangkat dari Mekah ke Madinah 450 kilo. Ansor baru pada masuk Islam. Dan banyak para pemuda. Apa kata pemuda-pemuda Ansor? Mari ya Rasulullah, ayo. Jangankan mereka. Dan itu juga yang dulu ada di dada para pejuang kita. Menghadapi Belanda, menghadapi Jepang. Hitung-hitungan otak mereka kependak, Pak. Persenjataan mana? Memberuncing, palu, pentungan, apa nih? Panah, itu kependake. Menang. Karena nggak ada yang mundur. Orang-orang dulu sini cerita tuh. Tentara-tentara Indonesia tuh kalau perang di sini Banten tuh pakai bedil locok, Pak. Locok. Itu diisi sama paku. Banyak pakai begitu tembakin jedor. Mati mau kejer wong. Jadi nggak langsung mati, kegelebekan ke paku semua, Pak. Itu udah ngerinya Belanda sama senjata itu luar biasa. Yang gimana ditembak jedor, paku sih nyemprot. Sebelum mati ketusuk paku semua dia. Masya Allah. Ya cuman itu ngisi dulu keburu ditembak lagi ngisi. Tapi saya pernah diundang ceramah itu, kebetulan yang undang itu pejuang. Itu tua sekali, dia cerita. Semua anak muda tuh pengen. Cita-cita mereka, ya pengen kayak itu. Pejuang-pejuang itu. Yang ada di hati kami itu masih muda-muda itu. Sudah 15 tahun saja. Sudah. Bapak ibunya ngedorong. Kenapa kita sekarang menjadi lemah keimanan kita? Sebab kita terlena dengan nikmat. Dikasih enak. Wong kadang-kadang kalau dikasih enak banyak lupa, Pak. Kalau lagi susah begitu, Masya Allah, semangat temenan ibadah. Ya Allah, sejadahku teles. Ya, lagi susah. Masya Allah. Begitu kita santai, nikmat, udah santai. Gak ada, sekedar baik. Yang wajib-wajib saja. Itulah kenapa Allah kemudian banyak memberikan ujian dan cobaan kepada kita supaya apa? Mendekat kepada Allah. Kepada Allah, ya. Nah itu hadirin rahimakumullah. Mana tadi? Qala ngendika ya Allah ke ya Nabi Zakaria, Rabbi duh pangeran isun ij'al ngedadekaken sapetuan li kedue isun ayatan ing tanda-tanda. Nabi Zakaria begitu dihabari kata Allah, gampang itu mah. Engkau saja bisa aku ciptakan, masa aku tidak bisa memberikan kau anak? Senang Nabi Zakaria, berpuluh-puluh tahun pengen punya anak. Ij'al li ayah, ya Allah, tandanya apa kalau saya akan punya anak? Makin wong idam ku kiyen bu dalile. Mungkin. Itu kan Nabi Zakaria dikasih tanda oleh Allah. Tanda istrimu hamil, kamu Zakaria. Maka kadang-kadang kan begitu. Istrinya yang hamil, suaminya ngidam. Iya kan? Istri yang hamil, suaminya gering, panas hatis. Istri yang nggak kenapa-napa, begitu ketahuan, oh hamil. Ya. Istrinya yang hamil, suaminya senang makan rujak. Ya. Ada begitu? Ada Pak. Mengidam aneh-aneh. Ya. Padahal yang ngidam itu kadang-kadang akal-akalan wong wadon doang. Ya. Ada ibu-ibu tuh ngidam lihat suami itu benci banget. Iku jemeteng mau benci banget. Masya Allah ya. Udah begitu kita yang kelabakan. Ibu-ibu yang hamil kita yang jungkir baliknya. Ya. Apa tandanya? Aitegese alamatan ing tanda-tanda ala hamli imraati ing atase metenge rabine isun. Kala ngendike ya Allah ayatuka utawi tanda-tandane andika alaihi ing atase hamil alla tukalliman nasa. Yen to ngomong sapa andika annasa ing manusa.
Ai tegese tamtani nyegah sapaan di keming kalamihin saking omongan manusia. Bi khilafi kelawan nyulayani zikrullahi zikir maring Allah. Salasa layalin telu sakeh bengi. Cirinya apa? Kalau istrimu itu hamil, nanti kau tidak bisa bicara, nggak mau ngomong, nggak pengen ngomong. 3 malam, 3 hari 3 malam. Kenapa Al-Quran di sini mengatakan layalin 3 malam? Kok nggak mengatakan 3 hari? Nah, ini kaidah. Sebab malam itu mendahului hari. Malam itu mendahului hari. Malam Jumat berarti malam sebelum hari Jumat. Malam Sabtu, malam sebelum hari. Pokoknya malam itu mendahului. Kecuali dalam satu masalah saja, malam itu setelah hari. Kapan? Dalam bab zakat fitrah. Zakat fitrah mengatakan kapan orang itu diwajibkan zakat fitrah? Apabila dia memiliki makanan untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi seukuran sehari semalam. Sehari semalam itu yang dimaksud mana? Hari Id dan malam berikutnya setelah Id. Bukan, harusnya kan malam sebelum Id, tapi dalam bab zakat itu adalah setelah Id. Malam itu ngedipitnya hari. Ya. 3 malam ayat tegese bi ayamiha kelawan sake bengine layali dinane layali. Kama kaya keterangan fi Ali Imran ing dalam surat Ali Imran. Salasati ayamin telu sake dina sawiyan hale sehat. Halun dadi hal min fa'il saking fa'il takallama ay tegese bila ilatin kelawan uranane penyakit. Nanti cirinya kata Allah, engkau itu akan malas bicara 3 hari. Enggak mau ngomong. Padahal enggak sakit enggak apa. Kecuali zikir, kecuali ibadah. Diam aja. Ya. Fa kharaja ditunggu oleh Nabi Zakaria. Benar. Nabi Zakaria yakin itu. Cuma nunggu kabarnya ini kapan nih saya ini malas ngomong ini. Fa kharaja mangke metu ya Nabi Zakaria ala qaumihi ing atase kaum Nabi Zakaria minal mihrabi saking masjid. Mihrab ai tegese al masjidi masjid. Wa kanu lan ana ya wong akeh yang tadiruna nonggoni yenas fathahu ing ngebukani masjid. Liusallu kedua yang salat ya wong akeh fi ing dalam masjid bi amrihi kelawan perintah Nabi Zakaria alal adat ing atase kebiasaanane. Satu saat Nabi Zakaria, kebiasaannya Nabi Zakaria itu beliau tinggal di masjid. Masjid itu dibuka kalau waktu sholat. Maka orang-orang nunggu. Nanti kalau Nabi Zakaria buka pintu masjid, kemudian bilang, ayo sholat. Oh sholat semua. Waktu belum ada adzan. Nah ini Nabi Zakaria satu saat keluar dari masjid, bukain pintu, gak ngomong apa-apa, diam. Males ngomong, padahal biasanya sholat, ayo kita sholat. Fauha mangke ngenen wahu asyara ngenen isyarat ya Nabi Zakaria ilaihim maring wong akeh ansabbihu yen teu maca tasbih ya wong akeh sallu tegese salat ya wong akeh bukratan waktu subuh wa asyanan waktu sore. Tiba-tiba Nabi Zakaria keluar dari masjid enggak ngomong tapi ngasih isyarat. Maksudnya salatlah tapi enggak ngomong. Baru di situ Nabi Zakaria tahu, oh berarti istri saya sekarang hamil. Buktinya saya malas bicara 3 hari. Yang kedua, yang punya sholat 5 waktu itu cuma kita, Pak. Di ayat ini bukratan wa asyiya. Umat-umat dulu tuh sholatnya cuma 1 saja, 1 atau 2. Zaman Nabi Zakaria sholatnya waktu subuh, waktu sore. Sholat subuh, sholat maghrib. Dah. Ada yang mengatakan Nabi Musa sholatnya duhur saja. Cuman umat ini yang diberikan istimewa oleh Allah 5 kali sholat sehari semalam. Orang Yahudi itu nggak ada apa-apanya, mau sholatnya cuma 1, Pak. Dibanding makanya umat ini menjadi umat yang paling mulia. Kenapa? Allah berikan sholatnya saja 5. Makanya begitu Nabi menerima perintah sholat 50 kali, diturunkan sampai 5 kali, ketemu Nabi Musa. Kata Musa, ya Muhammad, minta diskon. Minta dikurangi. Berat 5 itu. Umat saya 1 aja susah. Umat saya itu gede-gede, keker-keker. Suruh sehari sekali sholat nggak kuat.
Umatmu kecil-kecil wakil lagani bisa. Suruh sholat 5, berat. Kata Nabi, malu Nabi Musa. Saya sudah bolak-balik 5 kali. Masa saya balik lagi minta diturunkan lagi? Memang Allah menentukannya 5 waktu itu. Itu kan cuma proses saja untuk mengambil hikmah. Intinya memang dari awalnya Allah akan mewajibkan 5. Maka hunaka khamsun wa hunaka khamsun wa hunaka khamsun. 5 kali kita sholat itu sama dengan 50 kali kita sholat pahalanya di umat-umat terdahulu. Tapi memang benar ucapan Nabi Musa itu. Berat umat itu gak bakal kuat. Saya kira wah kayak ngurus salat. Sebaik apapun orang itu Pak, sehebat apapun orang itu, kalau nggak sholat udah nggak ada kebaikannya. Orangnya dermawan, sopan, suka nolong orang, nggak pernah marah, tapi nggak sholat nggak ada baiknya. Mau kebaikannya kayak apa, nggak sholat nggak ada baiknya. Mau kejelekannya kayak apa, dia sholat baik. Ada orang maling tapi sholat, ada orang menipu tapi sholat. Baik, satu saat sholatnya akan menghentikan malingnya. Satu saat sholatnya akan menghentikan nipunya. Satu saat sholatnya akan menghentikan bohongnya. Selama dia sholat, maka dia punya rem, punya ikatan dengan Allah yang akan menghentikan perbuatan maksiatnya. Tapi manakala orang itu tidak sholat, tidak punya ikatan dengan Allah. Makanya Al-Quran membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitabiyah, dengan perempuan ahlul kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah, dengan syarat masih beribadah dengan agama nenek moyang agama Nabi Musa. Masih beribadah dengan agama Nabi Isa, boleh, masih menyembah Allah. Kan nggak ada sekarang. Tapi banyak ulama mentidakbolehkan, terutama Imam Ahmad bin Hanbal, seorang laki-laki muslim menikah dengan muslimah yang tidak sholat. Kawin dengan ahlul kitabiyah boleh. Wanita yang tidak sholat, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Berarti orang yang tidak sholat itu jeleknya kayak apa? La khaira fi, kata Nabi. Tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya kalau dia tidak sholat. Nabi Zakaria sholat. Insya Allah kita semua kelihatan tukang sholat. Orang kalau suka sholat tuh mukanya kelihatan Pak. Ya, ada cahayanya. Irengnya kayak silet kekenceng. Kalau memang dia sholat beda mukanya. Yang nggak sholat tuh mau mukanya kayak apa? Nggak ada cahayanya. Gelap, peteng. Ya. Dan masya Allah berapa banyak kita sekarang menyepelekan sholat. Ya. Mulai orang itu kenapa sih meninggalkan sholat? Sebabnya satu Pak, apa? Ninggalin sunnah. Ninggalin sunnah, lama-lama ngegampangin yang wajib. Lama-lama ngegampangin yang wajib, ninggalin yang asalin ngundur, bablas. Jam 3 asar, jam 6 kurang 15. Udah mepet. Nanti lama-lama dipepetin lagi Pak. Dan barang siapa yang menjaga sholat itu, menjaga dalam waktu apa? Dilaksanakan pada waktunya. Enggak apa-apa, enggak bisa di awal waktu, di tengah. Enggak bisa di tengah, di akhir. Awal waktu itu ridwanullah. Pertengahan waktu itu rahmatullah. Akhirnya waktu itu afullah. Di awal waktu keriduannya Allah. Di tengah waktu rahmatnya Allah. Di akhir waktu ampunannya Allah. Yang penting pada waktunya. Berarti orang yang sholat di awal waktu, dia dapat keriduannya. Disenangi oleh Allah. Orang yang sholat di tengah-tengah waktu sholat. Sholat duhur 1:30, dapat rahmatnya Allah. Artinya apa? Dia dekat dengan Allah. Dan sholatnya jam 3 lewat 1/4. 5 menit lagi adzan asar. Afullah, masih dimaafkan oleh Allah. Yang namanya maaf itu berarti orang itu ada salahnya. Makanya dikasih maaf. Mau pilih terserah. Mau jadi orang yang dicintai, orang yang dekat dengan Allah, apa orang yang dimaafkan sama Allah.
Pilih saja, yang penting sholatnya pada waktunya. Ya kalau kepengen kan yang tinggi Pak. Orang kalau kepengen yang rendah nggak usah punya kepengen. Kepengennya diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka sholatlah di awal waktu. Nah itu. Ya. Awailun nahari akhirihi lan awa akhirihi lan akhiri awan. Alal adati ing atase kebiasaane. Falima maka ngeweruhi Nabi Zakaria biman ihi kelawan nyegahe ngomong. Nyegahe Nabi Zakaria min kalamihin saking omongan manusia. Hamlaha ing hamile imro'atihi biyahya kelawan Nabi Yahya. Baru Nabi Zakaria, oh kok saya kok males ngomong malah ngasih isyarat. Oh berarti sekarang istri saya hamil. Ya, ada orang meteng ada isyarat-isyaratnya Pak. Ya. Kok gini pokok-pokok panas hatis. Barang dicek rabi nih sing meteng. Yang panas dingin suaminya, yang hamil istrinya. Ya. Wa ba'da wiladati bisanatain lan sebadane lahirin Nabi Yahya bisanatain kelawan 2 tahun. Ya, Nabi Yahya lahir. Ya. Ibunya namanya Asya, bapaknya Nabi Zakaria. Qala ta'ala ya Yahya khudil kitab. Ngendika ya Allah Ta'ala lahu ketui Nabi Yahya khud ngedam ngambil sapa sira alkitab ing kitab ay tegese Taurat kitab Taurat biquwatin kelawan kuat bijiddin kelawan nemen-nemen. Ya Yahya pelajari itu Taurat, ya Yahya amalkan itu Taurat, pegang itu Taurat yang kuat. Artinya apa? Ngaji itu jangan main-main. Belajar agama itu jangan main-main. Pelajari agamamu ini ya Yahya, pegang dengan kuat, bijiddin dengan semangat. Sebab orang tidak akan sampai dengan ilmu kalau setengah-setengah. Orang ilmu itu mahal Pak, mahalnya luar biasa. Dia kedua lebih mahal daripada keimanan. Yang paling mahal iman, di bawahnya ilmu. Maka ketika orang menggabungkan iman dan ilmu berada di ketinggian. Maka ilmu itu mahal karena mahalnya. Ilmu itu sombong. Apa kata ilmu? Berikan saya semua, nanti kamu saya beri sedikit. Kalau engkau beri separuh, saya nggak mau. Artinya apa? Berikan umurmu, berikan sehatmu, berikan sabarmu, berikan tenagamu, berikan hartamu dalam rangka saya, kata ilmu, nanti saya mau, saya kasih kamu sedikit. Kasih sedikit. Nah kalau yang setengah-setengah, nggak akan. Kadang ngaji, kadang ore, kadang teke, kadang ore. Ilmunya kadang-kadang mengkoni Pak. Nggak bisa. Mana mempelajari agama itu mencurahkan itu para santri itu 24 jam digemblengnya kajiannya agama terus. Kenapa? Ya karena memberikan semuanya kemampuannya. Baru ilmu mau. Yang separuh-separuh lah kita sembarian bayi ngaji nih, nggak ada, nggak bisa, nggak bakal mau ilmu. Yang sungguh-sungguh aja belum tentu hasil, apalagi yang main. Orang tuh dulu, masya Allah, kita para santri-santri dulu, para ulama dulu cari ilmu tuh, ya Allah, semangatnya kayak apa? Tidur tuh sehari semalam Pak. Makan tuh sehari maksimal 1 kali. Makanya pada jadi ulama. Saya ingin mondok enak ya temenan. Makan 3 kali. Tidur pakai kasur. Orang dulu ngaji mondok tidur bantalnya kelapa. Ya. Dulu para santri itu saking laparnya nggak ada yang dimakan karena nggak punya, sampai nyari kulit kulit semangka itu yang dibuang orang. Dibuang yang bekas dimakan, tinggal putih-putihnya di sayur dimakan. Tapi pada jadi ulama karena mereka punya semangat luar biasa. Yang dibutuhkan itu untuk apapun itu semangat. Orang kalau semangat ketemu Pak. Semangat usaha yang semangat ketemu. Ngaji semangat ketemu. Mas ngaji kayak iya orang hasil. Nah daripada nganggur ngaji biuk.
Ya, alhamdulillah dapat pahala. Kalau ilmu, kata ilmu, enggak. Kamu tuh baru setengah, seperempat. Enggak mau. Beri saya semua. Nanti saya kasih. Susah nyari ilmu tuh, susah. Jangan remehkan para kiai, para ustadz, para santri. Susah cari ilmu itu. Modalnya semua dihabiskan. Ya tenaganya, ya umurnya, ya sabarnya, ya sehatnya. Ya hartanya dihabiskan. Maka jangan rendahkan mereka, nggak gampang cari ilmu itu. Orang kok berani-berani merendahkan para ulama, meremehkan para ulama, memandang sebelah mata. Nes, ya mau gampang nen duit kemeneng, awas sih mengkonon. Nen mau ngomong doang. Jangan main-main. Ilmu tuh mahal. Karena ada orang datang ngundang ceramah itu nih, kiai mohon maaf, mohon beribu maaf. Apa pak? Ini kita ngasih anunya berapa buat kiai? Anunya apa? Ya anunya transportnya, biayanya itu berapa? Saya kan bukan wedus pak. Kalau bapak beli kambing itu ya ada harganya. Ini kambing 4 juta, 3 juta, ini kambing. Jangan pakai harga lah. Bukan jadi wedus. Udah gitu nego lagi. Oh saya biasanya 10 juta. Jadi panitia jangan kiai, saya sanggupnya 8. 8,5 lah. Ilmu itu mahal. Bapak beri dunia dan segala isinya itu nggak akan bisa. Itu yang kiai cari ilmu dulu emang gampang, pahit, susah. Sampai lupa hari orang menghabiskan terus siang malam. Sampai baru dikasih ilmu. Maka muliakan mereka. Kenapa? Karena ilmunya. Muliakan mereka. Kenapa? Karena Allah memuliakan mereka dengan berikan mereka ilmu. Nah kiai nggak pernah ada yang masang tarif, nggak ada. Kiai itu ikhlas semua. Tapi ya ikhlas nur bisa dipangan pak. Artinya jangan ngeremehkan dengan kalimat-kalimat itu, nggak apa-apa. Udah, ya terserah itu. Tapi jangan ada bahasa meremehkan kiai begitu. Kiai 10 juta ya, motor biar harga nipir. Kebo berapa harganya? 25 juta. Berarti kiai lebih murah dari kebo. Ya, nggak ada. Kiai nggak punya pikiran begitu. Para ulama kita kiai itu nggak ada. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah dididik dari awal. Ilmu itu hanya pengen dicari karena Allah. Dia tidak mau dicari karena selain Allah. Maka Nabi mengatakan, man ta'allama hadzal din, barang siapa belajar agama ini untuk memperbanyak jamaah, perbanyak pengikut dengan tujuan supaya banyak pengikutnya, atau liyasrifa an wujuhan nas, supaya orang memandangnya, menghormatinya, memuliakannya, fannaru aulalah. Dan riwayat lain falyatabawa maq'adahu minan nar, bersiaplah tempatnya di neraka. Bersiaplah tempatnya di neraka. Mau nggak ada santri itu niat, nggak ada. Saya mengaji, pengen dapat ilmu, dah. Mau kan jadi apa? Boh. Saya juga nggak pernah punya cita-cita punya pondok, enggak. Setiap santri kalau kepengen ya iya pasti. Cuman waktu ngaji pengennya ngaji saja, belajar saja, pengen punya ilmu. Nggak ada bayangan ke sana santri. Maka bapak-bapak yang memotivasi anaknya belajar, jangan didorong-dorong dengan hal duniawi. Nanti anak kita hitung-hitungan. Kita kuliah entek semene, anu entek semene, berarti kudu semene. Rusak ilmu. Bijiddin, yang semangat. Bagi bapak-bapak yang punya anak belajar agama, di kiai-kiai dimanapun, semangati, semangat. Jangan pikirkan apa-apa. Pikirkan ilmu. Santri itu pantang membicarakan dua. Satu, bicarakan nikah, bahaya santri. Yang kedua, ngomongi mati. Santri itu nggak boleh ngobrol soal nikah, soal mati. Kenapa?
Nanti kalau ngobrolnya soal mati, semangatnya putus. Oh mati ya. Jarah ilmu, manfaat, dan seterusnya. Ya. Itu pun belum tentu dapat berkahnya ilmu bisa dapat, bisa. Berkah belum tentu. Kata Ibnu Khaldun, al-ilmu khirfatun, ilmu itu profesi, keahlian. Yasluh li salih wal fajir. Baik orang taat ataupun orang tidak taat bisa dapat ilmu, bisa. Bisa. Ada orang non-muslim menjadi pakar Islamic Studies, ada. Dia ngerti tafsir, dia ngerti hukum. Sekarang banyak orang Kristen bicara hadis Nabi, bicara apa, banyak. Tapi tidak akan mendapat keberkahan ilmu illa siddiqun, kecuali orang-orang yang benar di dalam mencari ilmu tersebut. Artinya benar itu apa? Semata-mata karena Allah. Nggak apa-apa yang niat yang nggak karena Allah, dibenerin nanti supaya jadi karena Allah. Nah kita mengaji ke ruwet dengan teleng rapi nih rumah. Daripada ruwet kita hadir malam Selasa lah. Ya nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama karena Allah. Bijidin harus dengan semangat. Orang tuh kalau semangat apapun jadi. Orang kalau nggak semangat nggak ada. Ya. Kalau nggak semangat nggak ada. Dulu kiai saya itu sering cerita tentang kayak apa? Cerita manjadda wajad. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Dulu ada santri Pak, mendengar ucapan gurunya kayak begitu, dia nggak ragu sedikit pun dengan ucapan gurunya. Siapa yang sungguh-sungguh berhasil kata guru. Apa benar? Saya mau buktikan ucapan guru saya ini. Pasti benar. Itu santri datang ngelamar putri raja. Assalamualaikum Tuan Raja, saya datang ke sini mau melamar anak Anda. Raja gidek ngedeleng. Ini anak berani bener. Pecinya kuning kayak kestila mateng. Sarung ngeluntung dari bawah. Mau ngelamar anak saya. Hebat. Cuman Raja nggak mau nyakiti perasaannya. Kata Raja, nah tahu tidak kalau kau mau menikah dengan putri Raja mas kawinnya apa? Silakan Tuan Raja ngomong. Saya akan ambilkan mas kawinnya. Carikan saya berlian sebesar kelapa. Mutiara sebesar kelapa. Di mana? Sebesar kelapa. Itu mas kawinnya kalau menikahi putri raja. Baik. Di mana mutiara itu adanya? Mutiara di laut. Baik. Tunggu Tuan Raja, saya ambilkan mutiara sebesar kelapa. Nyengir aja, jendel sih. Tapi si santri ingat omongan gurunya. Sungguh-sungguh berhasil. Berangkat ke pinggir laut. Laut kan luas Pak. Dia ada di tengah laut pasti. Iki ngejukute ke pripet. Oh kata guru saya manjadda wajad. Dia pulang ke rumah ngambil ember. Dikuras laut Pak. Kejebur. Begitu agak surut. Alhamdulillah asat senget maning. Pak surut pasang kuras maning. Setiap kali capek dia ingat omongan gurunya. Kalau sungguh-sungguh berhasil kuras maning. Laut dikuras. Rusuk itu ikan di lautan Pak. Begitu berbulan-bulan tuh orang nguras laut. Ikan kan makhluk Allah. Ikan berdoa ya Rabb, ini ada orang nguras laut. Kalau laut kering kita kemana pindahnya? Kita ini warga laut, lautnya kering kemana ya Allah? Ini orang pengen apa sih? Kok sampai laut dikuras? Melihat semangatnya kan ikan takut Pak. Asat suwi-suwi gitu. Datang malaikat, kata malaikat, wahai penghuni lautan, itu pemuda dia menginginkan mutiara sebesar kelapa. Dia ambil sama ikan dilemparkan ke daratan. Daripada asat, dibawa itu sama santri. Tuan Raja, toh. Raja kaget, hah? Dapat dari mana? Laut. Loh, gimana dapatnya? Manjadda wajad. Tapi mohon maaf Tuan Raja, kata itu santri. Saya datang ke sini sebenarnya ingin membuktikan omongan guru saya. Saya emang gak kepengen sama anak raja. Tuh, udah saya kasih, tinggal pergi. Maka orang kalau sungguh-sungguh bisa.
Anak saya itu pengen jadi menteri, kenapa enggak? Anak saya pengen jadi kiai, ya bapaknya puasa, suruh ngaji anaknya. Ya. Masa suruh jadi kiai nggak belajar di pondok? Ya udah tadi Pak. Bapak ibunya makan yang halal, ya kan begitu. Ya, khudil kitab bikuatin. Wa atainahu lan ngawehi sapa isun hu ing Nabi Yahya al hukma ing hikmah an-nubuwata kenabian sobian waktu cilik ibna salasa sinin. Nabi Yahya itu diangkat nabi umur 3 tahun. Semua nabi itu diangkat nabi umur 40 tahun. Umur itu 40 tahun, Pak. Maka 40 tahun itu mau sukses, gagal, 40. Semua nabi kecuali 2 orang. Siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dari bayi jadi nabi. Ketika Maryam ditanya, itu anak siapa? Dijawab, anak Abdullah wa Rasuluh. Bayi ngomong, dipencet perutnya ngomong Nabi Isa. Nabi Yahya umur 3 tahun. Itu kelebihannya diberikan 3 tahun sudah jadi nabi. 3 tahun sudah paham kitab. 3 tahun sudah paham Taurat. 3 tahun hafal Taurat. Umur 3 tahun. Nah kalau ada anak-anak itu masih umur 10 tahun, 7 tahun atau di bawah 5 tahun, di bawah 7 tahun dia sudah bisa baca Quran, hafal Quran, itu termasuk orang yang yu'tal hikmata sobiyah. Termasuk orang yang diberikan hikmah di waktu kecil. Lu wong sing 70 tahun burung bisa jadi gendut. Bisa. Wahananan lan welas ase rahmatan rahmat linnas kedua manusia. Sifatnya Nabi Yahya penyayang, Pak. Lembut. Dan itu semua sifat Nabi dan Rasul begitu, lembut hatinya. Mereka tidak pernah menginginkan kejelekan terhadap siapapun. Kita kadang-kadang menginginkan kebaikan untuk kita, kejelekan mah ya jangan ke kita. Uang lian terserah. Kalau Nabi dan Rasul jangankan kepada siapapun, tidak mau. Ya Allah jangan timpakan adab ini kepada siapapun. Ya Allah jangan timpakan kesusahan ini kepada siapapun. Ya Allah jangan timpakan penyakit kepada siapapun. Rahmatnya. Baik itu dia dekat dengan saya, kenal saya, nggak kenal saya, musuh saya sekalipun. Itu Nabi dan Rasul sifatnya. Kalau kita kan nggak ada, Pak. Allahumma ya Allah mudah-mudahan saya diberikan selamat dari wabah ini. Si anu kan musuh kita ndak kena ya Allah. Ndak gancang mati sekalian. Nabi dan Rasul enggak. Ya. Miladunna saking sandingi isun min indina saking sandingi isun. Wa zakatan lan sodakotan sodako alaihim ing atase wong akeh. Nabi Zakaria itu dermawan. Yang kedua Nabi dan Rasul itu semua dermawan. Wali itu dermawan, orang itu ibadah sehebat apapun pelit, berbuakal jadi wali, Pak. Paling wali nikah jadinya. Nggak akan. Nabi dan Rasul itu dermawan, semua Nabi dan Rasul. Dermawannya tingkat mereka mengalah kita nggak ada apa-apanya. Ada orang berikan hartanya siang dan sedekah siang malam, alah nggak ada apa-apanya dibanding para Nabi dan Rasul. Nabi itu kalau ngasih, Pak, bikin orang junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, kalau ngasih bikin yang nerima itu nggak jadi miskin. Sini, ada apa? Minta kambing ya Rasulullah. Berapa? 500 ekor. Kasih. Ada apa? Minta apa? Unta ya Rasulullah. Berapa? 100 ekor. Kasih. Minta apa lagi? Kalau boleh sama yang ngangon ya Rasulullah. Kasih. Minta kambing berapa? 500 ekor. Kasih. Coba kita minta kambing berapa? Ya 10 kayaknya butuhnya. Wiroro biroro ya. Padahal Nabi sendiri nggak makan. Artinya Nabi sendiri makannya susah. Ya. Tapi kalau sedekah, bikin orang yang nerima tuh nggak akan miskin lagi. Maka itu orang yang dapat sedekah pulang kampung teriak-teriak, "Woi, masuk Islam, masuk Islam." Orang bakal miskin. Nah Muhammad tuh kalau ngasih bikin orang kaya. Itu kelasnya para nabi, Pak. Dermawannya kita? Lah ngitung deh bang, gue depet gak? Aja KB. Ada beberapa kelasnya Kak. As-solihin aja mereka. Semua.
Lah kita makan, udah beb. Cari sing pecahannya paling cilik. Alhamdulillah, itu pun kalau masih bisa berbagi, berarti menunjukkan kita orang-orang yang kebagian rahmatnya Allah. Jangan lihat kecilnya sedekah itu, tapi kemampuan untuk berbagi itu luar biasa. Itu anugerah dari Allah. Bukan besar kecilnya. Kemampuan kita bisa memberi orang lain. Bapak cuma ngasih 2.000 ke orang tukang parkir yang minta-minta di jalan, atau siapa kasih 2.000. Itu bukan lihat, tapi mau berbaginya itu sudah pemberian Allah. Sebab banyak orang yang tahu miskin pun ya jojong baik. Kadang-kadang ngapain ngejelang HP emang kayaknya. Ada aja bawa-bawa itu kalau kotak Jumat tuh lewat hari Jumat tuh pura-pura ngantuk. Begitu lewat melek. Ya pengalaman dia pada gun. Makanya ketawa pada pengalaman. Wa kana lan ana ya Nabi Yahya iku taqiyya. Orang yang bertakwa tidak pernah berbuat maksiat, bahkan tidak pengen berbuat maksiat. Nabi Yahya. Ruwayat dan riwayatakan annahu stuni Nabi Yahya lam ya'mal orang ngamal ya Nabi Yahya khati'atan ing kesalahan. Walam yahumulan ora kepengen biha kelawan maasi. Kepengen aja enggak, apalagi melakukan. Wa barram biwalidayhi, dan baktinya sama bapak ibunya luar biasa. Penuh rahmat, dermawan, bertakwa, dan berbakti kepada orang tua. Sifatnya para nabi dan rasul. Sekarang kita durhaka sama orang tua. Albirrus salaf. Ingat itu. Hari ini kita muliakan orang tua kita jaga orang tua kita. Nanti bapak diurusi oleh anaknya, pasti. Karena itu hadis Nabi. Tapi sekarang kita menyepelekan orang tua kita. Nanti pas waktu kita di usia senja, dikala kita butuh orang yang merawat kita, anak-anak kita meninggalkan kita masing-masing. Maka yang sekarang punya orang tua, jaga baik-baik. Sumber semua keberkahan itu di situ. Berbaktilah. Dikatakan orang itu durhaka sama orang tua, kalau nelepon aja sebulan enggak. Seminggu telepon, sehat bu, sehat pak. Kalau nggak bisa datang ke tempatnya karena lagi wabah, ya telepon aja. Kalau enggak, itu dikategorikan anak itu durhaka. Nah sekarang masya Allah, sekarang banyak bapak-bapak, banyak anak lebih memuliakan istrinya daripada ibunya. Maka itulah suami solehah. Sama istrinya luar biasa. Sama bapak ibunya, masya Allah. Sampaikan sama istri kita. Ya. Sampaikan kepada pasangan kita. Jangan halangi saya berbakti kepada bapak ibu saya. Orang tua mah nggak ada bekasnya. Istri menanam mantannya, Pak. Orang bisa nyari istri satu mati, cari lagi. Tapi kalau orang tua, jungkir balik kita, nggak akan ketemu lagi. Selesai. Al-waladul bar, la yadkhulun nar, wa in amil ma'amil. Anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan masuk neraka sejelek apapun amalnya. Baktinya itu menghalanginya masuk neraka. Al-waladul aq, anak yang durhaka kepada orang tua, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wa in amil ma'amil, sehebat apapun ibadahnya. Nah, kita yang masih punya orang tua jaga baik-baik, hormati, muliakan. Ya. Kalau kadang-kadang ngurusi orang tua kita ngerasa pegel, susah, kan orang tua suka aneh-aneh, ya kita harus maklum. Kenapa? Karena kita belum pernah tua. Kita nggak tahu bagaimana kondisi kalau sudah tua seperti itu. Saya ini punya orang tua, masya Allah, megelakan, dibikinin rumah, ditinggalin, milih tinggal sama anak, akhirnya rumah saya jual. Begitu sekarang dia minta rumah lagi, lah kenapa yang dulu dijual? Pegel, mintanya aneh-aneh kadang. Ya itulah orang tua. Kita nggak tahu kan, kita belum pernah tua. Ikuti saja. Tugas anak, berbaktilah, turuti. Dan kita yang jadi orang tua, yang sekarang kita punya anak, bantulah anak untuk berbakti kepada kita. Jangan sampai anak kita durhaka kepada kita.
Caranya bagaimana? Jangan meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh anak. Karena itu nanti akan durhaka kepada anak. Anak itu akan durhaka kepada kita. Tolong ya Bapak, kayak kakek Umah, sing anu kolam renangi. Pugu anak itu masih ngeridit tuh Mai. Kalau nggak dituruti kan durhaka. Maka kita pun yang jadi orang tua, ya jangan minta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh anak kita. Walam yakun lan urana iya Nabi Yahya iku jabbaron. Wong kang sombong mutakabbiran, wong kang sombong asian, wong kang maksiat asian maksiat, wong kang maksiat dobi gitu pangeran Nabi Yahya. Nabi Yahya tuh ya enggak sombong. Oh Nabi baru sombong kok kita sombong. Nabi tuh enggak ada yang sombong. Kita ini Nabi bukan kok Kata Allah, manusia, apa yang buat kalian sombong? Kalau kalian sombong dengan kekayaannya, merasa kaya, banyak hartanya, farzuk ibadi yauman wahid. Silakan kasih makan hambaku semuanya sealam dunia ini. Satu hari saja, cukup tidak kekayaan? Kalau kau merasa sombong dengan kekayaanmu, kasih makan semua hambaku. Dari cacing, burung, manusia semua. Nah cukup tak? Sekaya-kayanya manusia nggak akan sanggup ngasih makan orang satu dunia semuanya. Maka mau apa disombongin? Kita sombong dengan ilmu, lah iblis dibuang oleh Allah. Maka orang yang sombong itu setinggi apapun kita sombong rendah. Orang yang tawadu serendah apapun mulia. Macam dia orang yang tawadu. Kita mengaji, garan gak ngaji sih, aku jendel ngorok ngaji sih. Jangan. Makanya ngaji biar tahu, jangan. Sombong itu apa? Merasa lebih baik dari siapapun, dari apapun itu sombong. Cirinya batrul hak, menolak yang hak. Kalau diomongin nggak mau denger. Baru juga ngaji seminggu sirkus wakai omongi. Sombong. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang. Sholatmu baru berapa banyak sih? Saya nih dedengkul sampai abuh mungkin ini. Bekas sholat. Wassalamun dan keselamatan minna saking kami alaihi ing atase Nabi Yahya. Yauma wulida dina kelahiran Nabi Yahya dan lahiraken ya Nabi Yahya wa yaumalan dina yamutu ninggal ya Nabi Yahya wa yaumalan dina yub'atsu den tangekaken Nabi Yahya hayyan hale urip. Fi hadil ayyam ing dalem ikilah sake dina al mukhawifati kang den wedekaken alati kang yaro ngedeleng fiha ing dalam dina ma apa ing barang lam yaro kang ora ngedeleng ya wong hu ing ma qabla sedurunge fa huwa mangke Nabi Yahya aminun iku wong kang aman fiha ing dalam dina. Keselamatan bagimu wahai Nabi Yahya. Kapan? Di hari kelahiranmu. Sebagian orang itu ngambil dalil ulang tahun itu dalilnya apa? Itu fasalamun, keselamatan bagimu hari dilahirkan. Iya, boleh. Ya, enggak haram, silakan. Asal isinya isi yang benar. Baca Yasin, sedekah. Aja ngedamu geni mengkonon. Saya mau tasyakuran hari kelahiran saya undang, saya bikin makanan, baca Yasin, doain saya mudah-mudahan umur yang sudah dilewati, yang kurang diampuni oleh Allah, yang baik disempurnakan dan ke depan diberikan taufik untuk lebih baik lagi. Begitu. Boleh, boleh. Ngundang orang makan nggak boleh? Boleh. Ngedoakan nggak boleh? Boleh. Yang nggak boleh yang sekarang tiup lilin segala macam. Kukusan di toko ini ngendas. Begitu nyanyi-nyanyi, Allahu Akbar. Kalau niatnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang non-muslim, maka itu haram. Tidak boleh. Kalau niatnya tasyabbuh. Kalau niatnya karena nggak tahu ikut-ikutan, ya dosa saja. Tapi kalau dengan cara yang baik yang benar, silakan. Nabi Yahya jadi doakan keselamatan bagimu di hari kelahiran. Yang kedua, hari kematianmu. Nah, itu dalil ngehol, Pak. Dalil ngehol. Habib Munzir itu dulu ditanya, mana dalilnya ngehol itu di Quran? Waduh, ayat ngehol nggak ada.
Hadis Nabi. Tapi ini Quran. Fasalamun yauma yamut, hari kematianmu. Maka kalau sekarang orang kita memperingati orang tuanya sudah meninggal, pas hari kematiannya bikin makanan, tahlilan, baca Quran, ya boleh. Itu kan musyrik itu. Musyrik dari mananya? Kok ngendi sih musyrikin? Itu namanya bid'ah. Lah ini wassalamun yauma yamut, keselamatan bagimu di hari meninggalmu. Didoakan loh. Maka boleh, ya boleh. Kita ini hari setahun meninggalnya istri saya, maka sekarang saya bikin makanan, sedekahkan anak yatim, minta dibacakan Yasin, minta dibacakan doa, didoakan mudah-mudahan Allah mengampuni almarhumah. Nah, begitu. Boleh, boleh. Ya nggak boleh apa? Tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau itu baik, tidak dilakukan oleh Nabi. Tidak dilakukan oleh Nabi itu bukan dalil, itu haram. Tapi kalau dilarang oleh Nabi, itu dalil haram. Nabi nggak pernah pakai celana, Pak. Celana panjang, haram yang pakai celana panjang. Nabi tidak pernah sholat nggak pakai peci, bahkan pakai imamah. Berarti yang sholat nggak pakai peci haram karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Oh, kali mah kita sih tukang bidah. Lah iya. Katanya tidak dilakukan oleh Nabi. Oh, zaman Nabi zaman, tapi ada. Bisa saja Nabi itu tidak melakukan itu satu, karena memang di kebiasaan masyarakat Arab tidak ada. Nabi pernah ditawari dob, iguana, bukan komodo, iguana, bukan kadal, bukan iguana. Di Madinah ditawar Nabi, ya Rasulullah dimakan, sudah matang. Nabi ngeliatin, haram ya Rasulullah? Enggak. Cuman di Mekah nggak ada. Saya nggak biasa makan ini, kata Nabi. Kata sahabat Nabi, halal ya Rasulullah, halal. Kita bisa makan ya Rasulullah. Nabi diam. Artinya Nabi kan nggak ngambil itu. Kalau itu haram dong. Bisa jadi itu karena tidak ada. Yang kedua, mimbar. Nabi nggak pernah punya mimbar, Pak. Nabi kalau khutbah, kalau menyampaikan pengajian bersandar di tiang masjid yang terbuat dari pohon kurma. Sampai satu saat seorang wanita datang kepada Nabi, ibu-ibu ya Rasulullah, indi Najjar, saya punya budak seorang tukang kayu. Saya bikinkan kau mimbar ya Rasulullah, supaya engkau kalau bicara naik ke atas mimbar itu. Boleh, kata Nabi. Artinya waktu sebelumnya Nabi tidak terpikir soal mimbar itu. Boleh, kata Nabi. Dibuatkan mimbar, diletakkan di Masjid Nabawi. Nabi naik ke atas mimbar itu pohon kurma nangis. Berarti mimbar itu tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi itu belum tentu haram, Pak. Tapi kalau dilarang oleh Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu wa ma nahaytukum anhu. Kalau yang aku larang, fajtanibu, jauhi, kata Nabi. Wa sakata anil asya, dan Nabi itu diam tentang beberapa masalah, rahmatan lakum, itu rahmat bagi kalian. Apa tuh? Hari kelahiran. Yang ketiga, hari kiamat. Kenapa kok 3 hari ini disebutkan? Hari yang paling menakutkan bagi manusia itu 3. 1, hari lahirnya. 2, hari matinya. 3, hari kiamat nanti ketika dibangkitkan. Hari lahir itu menakutkan. Maka setiap bayi yang lahir itu nangis. Bayi lahir ngekek. Nangis. Kenapa? Dia takut melihat alam dunia ini. Tempatnya susah, tempatnya pegel, tempatnya keluh kesah, tempatnya ujian dan cobaan. Itu dunia. Maka ketika dia masuk ke dunia, kaget dia, takut dia, nangis. Lamun orang nangis, keplok karo bidan guna nangis. Maka hari itu, cuman bayi kan belum tahu, tapi secara nalurinya dia tahu. Saya sekarang pindah dari alam rahim ke alam dunia. Dan alam yang bukan main-main. Bukan alam santai, bukan. Man talaba raha fi dunya, barang siapa yang cari santai di dunia, enggak ada. Berangkat saat subuh, nyantai sedengat, adzan dohor. Nah, refreshing, adzan asar. Emang bukan tempat santai. Tapi tempat kita mengumpulkan, tempat kita membangun, tempat kita menyiapkan, tempat kita menanam, itu dunia.
Maka nangis itu bayi Pak karena kagetnya. Yang kedua, yauma yamut. Hari yang paling menakutkan bagi manusia, hari ketika dia meninggal. Ujian terbesar manusia terakhir dihadapkan oleh Allah adalah ketika dia sakaratul maut. Itu pertarungan keimanan terakhir. Belum ada yang namanya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Belum dia menghadapi ujian keimanan, fitnahan iblis datang. Maka itulah kenapa orang itu ketika lahir, ketika mati itu butuh bantuan. Lahir nangis, adani, kau mati, supaya dia tahu arahnya harus kemana. Memang dunia tempatnya begitu, tapi jangan lupakan agama. Engkau kalau kembali ke agama, memang hidupnya di dunia itu tempatnya susah. Itu di dunia, pengen cari tenang, tentram di dunia nggak ada. Kita sehat, anak gering. Kita sehat, anak sehat, rabi gering. Kita sehat, anak sehat, rabi sehat, mantu kurang ajar. Ya banget begitu di dunia Pak, nggak bisa habis. Kalau pengen tenang, ya larinya ke agama. Bukan tenang hakiki, kita mententramkan dengan agama. Kalau lagi ngaji mungkin kan adem kabeh, tenang, nyengir, mesem, balik meruwet gitu ke baru. Oh mau masuk ngetok pintu rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saking takutnya sama istrinya. A'udzu kalimatillahi tammati. Ya, ada bapak-bapak bepergian tuh gitu mau ngetok. Ya. Hari mati itu luar biasa, masya Allah. Dan kita semua akan menghadapi itu. Ya. Menghadapi sakaratul maut, menghadapi ujian keimanan. Cuma Nabi kan memberikan satu kaidahnya, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya terakhir itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka itulah orang yang mati itu ditalkin la ilaha illallah. Karena banyaknya ujian Pak. Kebayang jagat-jagat. Orang mau mati, los, takon disungus pernah. Melihat anak, ya Allah anak masih cilik kita harus mati. Ya, mikir Rabi masih enom, ya Allah mati. Bilai Rabi gitu dijokot uang. Jadi di situ ujian. Datang iblis. Maka orang butuh sabat, menetapkan itu bil qaulis sabit. Dengan apa? Diberikan talqin la ilaha illallah. Ingat kita la ilaha illallah, ya mati itu hak. Sehingga tenang, ridho, ikhlas melepaskan semuanya. Ya, meninggalnya husnul khatimah. Tuh ya. Orang yang banyak menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Yang husnul khatimah itu yang meninggalnya di masjid husnul khatimah, ya belum tentu juga. Nah, maling kerubuhan masjid. Mau nyolong kotak masjid, Pak, masjid diroboh. Mati dia. Husnul khatimah ya enggak juga. Ya. Husnul khatimah itu ketika kita meninggal dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka itulah dia meninggal husnul khatimah. Artinya Allah akan mengampuni. Yang ketiga, wa yauma yub'atsu. Hari yang paling menakutkan bagi manusia itu adalah hari kebangkitannya. Kaget. Setelah dimatikan kita terjadi kiamat, dibangkitkan oleh Allah. Itu kayak orang tidur dibangunin ngedadak. Begitu Bapak, akan kaget. Buat rusat-rusat melayu metu, kali mau renggo sarung, renggo celana. Saking kan nggak tahu, kayak gitu kagetnya. Apa ini? Hari apa ini? Begitu bangun, di mana ini? Hari yang paling menakutkan. Sampai Nabi pun, ayo min hada ya Jibril. Apa ini Jibril? Hari apa ini? Hada ma wa'adallahu wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang dijanjikan oleh Allah. Ya Rasulullah. Kagetnya Nabi bukan seperti kita. Kagetnya kita.
Masya Allah. Nabi Yahya, tiga-tiganya selamat. Hari lahirnya aman, nggak akan diganggu iblis. Hari matinya aman, pasti husnul khatimah. Yang ketiga, di akhiratnya pun aman. Nabi Pak, dijamin oleh Allah di 3 tempat itu engkau tidak akan apa-apa Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya sudah begitu dijamin masih ibadah. Kita dijamin aja enggak ibadah enggak. Ya. Orang itu akan dibangkitkan sebagaimana dia hidup. Dan dia akan dimatikan sebagaimana yang terbanyak dia lakukan. Masyaallah. Waktu hidupnya tukang nipu orang, dibangkitkan nipu orang. Waktu hidupnya banyak nongkrong di tempat hiburan, ya matinya di tempat hiburan, Pak. Matinya di tempat. Orang itu waktu hidupnya banyak ngaji, ngadiri majelis, matinya di majelis. Nah, luar biasa mati di majelis itu. Begitu lah, plak mati. Husnul khatimah, wis. Jadi kiai yang akhirat. Iya, barang siapa yang meninggal di majelis ilmu, maka dia akan dibangkitkan di akhirat menjadi ulama. Di bawah benderanya para ulama, berbarisnya bersama ulama. Embekan sepisan melu ngaji je mati, Pak. Makanya kalau pengen kita ini jadi kiai, cepat jadi kiai ya gampang, mati ya di pengajian. Nah, jadi di akhirat tapi kiainya dibangkitkan menjadi ulama. Jadi begitu mati, kalau mati lagi majelis gini, mati di kubur itu ditanya malaikat, ngaji apa? Tafsir Jalalain. Sampai mana? Surat Maryam malaikat. Terus ngaji maning? Iya ditanya. Ayo ngaji lagi. Sampai hatam Jalalainnya. Diterusin ngajinya dari kuburan. Ya. Mau di kuburan itu sama kok. Nabi Musa di kuburan lagi sholat. Ada orang dilihat di kuburnya lagi baca Quran. Yang disenanginya apa? Dia senangnya ngaji. Ngadir pengajian. Jadi akhiratnya ngaji lagi. Majelis. Kopi ini malaikat. Nah kan gini mah ngaji. Ngaji takon kopi nih gini mah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Sampai mana? Nikah? Masya Allah. Ilmu praktek. Sampai Tabrani ya? Wa Tabrani lan hadis riwayat Imam Tabrani. Wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir an Salamah saking Salamah khadinata Sayyidi Ibrahim. Hadis riwayat dari Salamah. Salamah itu yang ngomong Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim itu putranya Nabi. Dari syariahnya Nabi, dari budak perempuan Nabi yang bersama Maria. Hadiah dari Raja Mesir yang bernama Mugaukis. Nabi dari Raja Mesir itu diberikan seorang budak perempuan, pedang, dan seekor keledai yang diberi nama Duldul. Nabi itu punya keledai namanya Duldul. Duldul itu begitu Nabi meninggal sedih dia. 3 hari 3 malam nggak mau makan, mati. Nah diantaranya dari Maria ini lahir seorang anak laki-laki bernama Ibrahim, putranya Nabi. Meninggal pada usia 12 bulan di pangkuan Nabi. Si bayi. Dan Nabi meneteskan air mata ketika Sayyidina Ibrahim itu meninggal. Nah hadis ini diriwayatkan oleh yang ngomongnya Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Amma tarda antah urido ihdakunna sapa salah siji rekabe wong wadon. Annaha setuhune wong wadon ida lamun kanat ana wong wadon hamilan iku hamil min zaujiha saking lakine mar'ah. Wa huwa lan hale mar'ah anha saking wadon iku radin ridho. Seorang wanita kalau dia hamil, apa pahalanya? Selama dia hamil dari suaminya dan suaminya ridho, dudu asal meteng dudu. Hamilnya dari suaminya dan suaminya ridho. Ridho istrinya tuh seneng sama lihat ridho sama istrinya. Annalaha misla ajri shaim wal qaim fi sabilillah. Selama hamil itu ibu-ibu
diberikan pahala siangnya puasa, sholatnya malam sambil berjihad di jalan Allah. Makanya ibu-ibu tuh kalau tahu demen meteng. Sekarang kok nggak mau, pegel. Ya be wong lanang mah enak. Enak apa pegel pada baik. Bahwa setiap hari semenjak dia hamil diberikan pahala harinya, sholat sampai pagi, puasa, itu dua-duanya dilakukan dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Nah, jihadnya saja satu langkah itu amalan puasa setahun. Masya Allah, maka perempuan itu, ibu-ibu itu paling gampang masuk surga. Saya nurut pilih laki, meteng maning kan teger. Tunji setahun siji. Orang dulu tuh masih muda-muda, anaknya sudah banyak, 12, 15, 17. Iya. Sekarang mah anak siji, Roro, telu, Reren. Dan orang dulu seneng melahirkan, makanya awet muda. Ngelahirin itu awet muda, Pak. Kasih tahu sama ibu kita, kebanyakan ngelahirin itu awet muda. Enak itu anaknya banyak itu. Setiap hamil jihad puasa. Kalau mati syahid, ngelahirin meninggal syahid masuk surga. Jadi enak kok, ibadah perempuan itu ibadahnya di situ. Mah nggak usah minta emansipasi pengen sama kayak laki-laki. Di situ sudah pahala besar, pintu surganya. Jadi lakinya meteng, ya meteng. Aja kang aja meteng pegel, wis pegel kapok gitu. Ya. Kakang metu anak jek nyidak batu turun garing dintas maning. Itu orang nyetak bata itu, Pak. Belum kering kan angkat, taruh lagi, belum kering angkat, taruh. Ya. Nah, itu orang dulu Masya Allah pada awet muda, nggak punya pembantu, penghasilannya nggak kayak kita, punya mobil punya motor enggak, depan rumahnya nggak ada mobil nggak ada motor, rumahnya lantainya tanah, dindingnya bilik, atapnya daun kelapa, anaknya 15, ya urip kabeh. Ayo, mau hitung-hitungan apa ekonominya? Kita sekarang rumah bagus, pakai AC, lantainya keramik, depan rumah parkir motor, parkir mobil, anak Roro. Ya Rabin udah apa dua aja cukup. Wong oro-oro itu ibu nggak tahu. Kalau tahu mah Kang meteng maning yuk ganjang meteng maning. Malah Rabin ini simpang meteng maning. Tuh kalau hamil tuh. Wa in asobatul kulam ya'lam ahlus samai wal ardi ma ukhfiyal min qurrati a'yun. Wa in lan lamun asoba ngenani ha ing wadon apatolku lahiran. Kalau seorang wanita itu melahirkan, jangan tanya banyaknya pahalanya. Penghuni langit, penghuni bumi tidak tahu berapa banyak pahalanya orang yang melahirkan itu. Hanya Allah yang tahu. Ada kalau kan demen, Kang tahun maning lahirakan maning Kang ya, jadi istri. Pok pengen lahirakan. Setahun itu kan enak ngejejer kabeh, Pak. Ya. Itu jangan tanya Pak. Fa in wada'at, apabila dia melahirkan, lam yakhruj min labaniha jur'atun wa lam yamussa min sadiya masatan illa kana la bi kulli jur'atin bi kulli masatin hasanah. Begitu dia melahirkan, dia menyusui, setiap tetes air susu yang menetes diminum oleh anaknya, per tetes dihitung pahala. Lah iku jenggo susu sapi, Pak. Ibu-ibu zaman sekarang ini. Lah iku cek kabeh pengen lahiraken. Wong pahalanya segitu gedenya kok. Hamil sehari dihitung sholat, puasa. Dalam keadaan berjihad. Lahiran jangan tanya pahalanya. Penduduk bumi, penduduk langit gak ada yang tahu berapa banyak, berapa besar pahalanya saking gedenya. Setiap menyusui satu tetes diberikan pahala. Apa pakai susu kaleng? Ruwet ya. Sapi semua ganjaran ujung-ujungnya. Fa in asharoha lailatan kana laha misru ajri sab'ina raqabatan tu'tikuhum fi sabilillah. Apabila seorang wanita itu bergadang malam karena ngurusi anaknya, dia nggak tidur. Bayi kan lahir itu kan malam itu kayak siang kayak malam, malamnya nggak tidur, ibunya ikut nggak tidur, itu pahalanya sama dengan memerdekakan 70 budak di jalan Allah. Barang siapa memerdekakan satu orang budak,
Allah bebaskan dari api neraka. Dia bebaskan 70 budak di jalan Allah. Sampaikan sama istri bapak ibu, bapak-bapak semua. Untuk kon meteng berendara. Kan banyak tuh umat Islam. Ya. Tapi kamu nanti ngedidiknya bagaimana? Ya berusaha semaksimal mungkin. Nanti ngasih makannya bagaimana? Ya Allah, ayam anaknya 15 keurus. Ayam tuh anaknya 15 keurus. Satu nggak ada cari. Ayam itu Pak. Ya nggak punya akal. Anaknya netes 15 keurus. Ada musuh dilindungi. Lah masa kita anak cuma 7 walur keurus. Sangat 10. Pokoknya istri saya mudah ampun-ampunan, cukup 2 aja katanya pegel. Ya gelati bibit maning. Kan masih banyak yang pengen pahala itu. Teori. Saya ngomong begini karena nggak ada yang berani, nggak bakal wani, karena tak omong. Hari wani mau omong gus ning ngarep. Ya, itu tujuannya nikah itu banyak anak. Ya, banyak anak, bagi anak. Ya boleh lah, jangan terlalu degangkan 3 tahun. Boleh, beranak lagi, kan gitu. Jangan hanya banyak kirim. Satu jadi kiai, satu jadi pengusaha, satu jadi pejabat. Oh, masya Allah. Ya, itu begitu kita di usia senja itu anaknya satu ngasih haji, satu ngasih umroh, satu ngasih rumah, satu ngasih mobil. Jadi bapak-bapak iyalah mendadi kabeh. Pogo calang kabeh. Ya anak rolas aduh lah kasing dadi meragataken warisan kabeh. Jadi didik yang baik, yang sukses itu bukan dari sisi materi. Yang penting anak kita mau sholat, taat ibadah. Sukses itu kita mendidik, bukan dari sisi materi. Ya, oh anak saya berhasil kaya raya, alah pengorlok salat. Sukses di mananya? Ya. Jadi pengusaha hebat, jadi pejabat hebat, tapi orlok salat, makan hak orang, ya jangan dibanggain. Ya, anak saya sholat ibadah, taat kepada Allah. Bapak anaknya bang, tukang ojek. Tapi saya sholat jamaah di masjid. Oh bangga, alhamdulillah. Ini anak saya nanti yang saya bawa ke akhirat. Konon, ini mungkin. Maka saya nggak kagum. Saya punya sholat. Pokoknya itu susah suruh sholatnya. Jadi sibuk baik. Nah, hebat apanya? Apa yang dibanggain sama bapak itu apa? Ya. Jabatannya, Fir'aun tinggi jabatannya. Kekayaannya Korun. Kedudukannya Haman. Kita tahu nasibnya 3 orang itu kayak apa. Ya. Jadi kita butuh orang yang sukses mendidik orang tua. Yang waladun sholihun yad'ulahu. Makna yad'ulahu itu apa? Dia berada di dalam agama Islam. Taat kepada aturan agama. Maka itulah anak yang soleh. Yang bermanfaat ketika orang tuanya sudah mati. Anakku lah mau boten kawang Quran. Anak saya nggak hafal Quran. Tapi dia nggak pernah tinggalin sholat. Rajin ibadah. Ramadan puasa. Nggak berbuat maksiat. Ya sudah itu anak nanti manfaat di akhirat buat bapak. Apalagi yang hafal Quran. Apalagi yang mengerti agama. Yang nggak pun selama dia tidak meninggalkan ibadah. Itu anak ya. Saya udah tahu dalilnya tuh Pak. Masih orang gelem mateng rabi ini gawak akan hadis kian. Ini hasil ngaji tadi malam. Terus hasilnya apa Pak? Meteng. Wa Abu Dawud dari tadi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar abghadul halal utai luweh disengitane perkara kang halal ilallahi maring Allah tolak iku tolak. Perkara halal yang dibenci oleh Allah. Itu tuh halal. Halal itu apa? Boleh. Enggak dosa, tapi Allah benci. Tapi Allah benci. Apa? At-tolak. Kenapa Allah membenci orang tolak? Karena memutus tali Allah 3. Mitsaqan ghalidha. Apa tali? Orang itu nikah itu ikatannya kuat, Pak. Dan yang punya tolak itu cuma suami. Perempuan mau cungkir balik kayak apa minta tolak, kalau suami tidak menjatuhkan tidak akan jatuh. Kalau tolak katanya pengadilan bisa menjatuhkan. Ya itu kan ada aturannya, nggak bisa begitu minta langsung dijatuhkan, ada syarat dan aturannya. Tapi talak itu punya laki-laki.
Itu senjata laki-laki yang tidak bisa dibuang kemana-mana, tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, jangan gampang menjatuhkan tolak. Kenapa? Dibenci oleh Allah. Orang nikah itu talinya 3, 1 itu adalah rahmah. Yang kedua, sakinah. Yang keempat, amanah. Itu 3 tali itu dibuat oleh Allah. Ada amanah, itu amanah talinya Allah. Awanun indukum, katanya indakum. Istri itu seperti tawanan bagi kalian wahai laki-laki. Akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Engkau mengambil istrimu dengan amanat dari Allah. Engkau menghalalkan istrimu dengan kalimat-kalimat Allah. Jangan gampang menjatuhkan. Ini laki-laki pegat sir. Wow. Benci oleh Allah. Walaupun tolak itu ada hukumnya. Apa sih yang namanya tolak itu? Halul qaid. Tolak itu melepaskan ikatan. Kalau ada orang diikat, lepasin talinya, itu namanya tolak bahasa Arabnya. Maka seolah-olah suami istri itu diikat. Nah, ketika suami memutus tali itu, maka itulah tolak. Sedangkan menurut istilah agama, tolak itu adalah halun nikah, ya, melepaskan akdu nikah, tali nikah bilafti tolak, dengan kalimat tolak atau yang sama dengan kalimat tersebut. Maka itu tolak itu banyak. Tolak itu dibagi 2, ada bagi 3. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i, ada tolak la sunni wala bid'i, bukan sunnah bukan bid'i. Tolak sunni, tolak yang sesuai dengan aturan agama, yaitu mencerai istrinya dalam keadaan suci yang tidak digauli. Tolak bid'i, tolak haram, apabila mencerai istrinya dalam keadaan hamil atau mencerai istrinya dalam keadaan setelah digauli. Tolak la sunni wala bid'i, tidak dihukumi sunni, tidak dihukumi bid'i, bid'ah, itu adalah ketika mencerai istrinya karena khulu'. Khulu' itu mencerai dikarenakan cerai yang disebabkan karena adanya iwad, pengganti atau harta. Misalnya suaminya ngomong, kalau kamu beliin saya mobil, kamu saya cerai. Itu namanya khulu'. Talak juga dibagi 3, itu dibagi 2. 1 ada tolak roj'i, yang kedua ada tolak ba'in. Tolak roj'i adalah suami mencerai istrinya talak 1, talak 2. Sehingga masih bisa dirujuk. Apabila dirujuk dalam masa iddah, maka tidak perlu dengan akad. Apabila dirujuknya setelah masa iddah, maka itu harus dengan akad baru. Yang kedua, tolak ba'in. Ba'in itu terbagi 2. Ada bainunah sugro, ada bainunah kubro. Ba'in sugro itu adalah apabila seorang suami mencerai istrinya yang belum digauli. Jam sange nikah, jam rolas pegatan. Atau seorang suami yang mencerai istrinya bi'iwad, dengan pengganti seperti tadi. Kalau engkau lunasi utang saya, kamu saya cerai. Ada pengganti uang daripada tolak itu. Maka jatuhnya tolak ba'in sugro. Tolak ba'in sugro, tolaknya berapa? Ya bisa 1, bisa 2, terserah. Tapi kalau dia mentalak dalam keadaan istrinya belum pernah digauli, atau dia mentolak dengan menggunakan iwad, maka jatuhnya tolak ba'in sugro. Tolak ba'in sugro tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru, ya, mas kawin baru. Yang ketiga, yang saja ada tolak ba'in. Yang kedua, tolak ba'in kubro, tolak ba'in besar. Apabila seorang suami mencerai istrinya talak 3, maka tidak bisa dirujuk kecuali memenuhi 5 syarat. Paham? Boh ngomong apa boh gitu? Jelas Pak? Jelas? Yang pasti jangan gegabah ngomong toh. Secara hukum tolak itu 1, ada tolak wajib. Artinya orang itu wajib mencerai istrinya. Kapan? Ilah. Tolak muli. Tolak muli itu tolak seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya 4 bulan. Pokoknya orang tak keragemi sih 6 bulan. Demi Allah, saya tidak akan tidur. Itu keluar, suami pilih 1 di antara 2. 1 sumpahnya, artinya dia mengeluarkan kafarah dengan puasa 3 hari atau memberi 10 fakir miskin, atau dia ceraikan istrinya. Ilah itu sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Maka ketika itu diucapkan, suami harus milih 1 di antara 2. Gugurkan sumpahnya dengan dia lakukan kafaroh, atau ceraikan istrinya. Pilih di lah tak langgar be sumpah, hajar be sirah. Kalau sudah gugur kafaroh,
ilahnya hilang. Kalau enggak, jatuh tolak. Kenapa? Karena itu menyakiti perempuan. 4 bulan udah senggol-senggol Pak, bahaya. Kadang-kadang orang, saya tidak akan tidur sama istri saya 2 tahun. Hilang. Tinggal milih satu di antara 2 itu. Ceraikan atau dilanggar sumpahnya, digauli istrinya, diteruskan nikahnya, tapi dia harus mengkafarahi sumpah yang diucapkannya. Tolak hakamain, tolak 2 orang yang berseteru suami istri, kemudian hakim memerintahkan kepada istri suaminya untuk mencerai istrinya, ya. Hakim yang memerintah dengan melihat kemaslahatan. Yang kedua ada tolak, hukumnya sunnah. Kapan disunahkan tolak? Apabila seorang istri yang tidak istiqomah, tidak menjalankan tugasnya, sunnah. Istri yang nasizah, yang tidak taat, tidak tunduk kepada suami, sunnah. Tapi ya aja mentang-mentang sunnah, sunnah. Ya itu pengen ganti bisir sama sunnah. Iya. Kemudian ada tolak itu hukumnya makruh. Mana? Istri yang mustaqimah, istri yang baik kok kamu cerai. Apa kesalahan istrimu? Nggak ada kan? Itu yang dibenci oleh Allah. Ada tolak hukumnya haram. Tolak yang mana? Tolak madlum fil qasam. Ada orang punya istri lebih dari 1. Ya. Digelir lak dipegat iya. Nah itu marah Allah. Haram hukumnya. Atau tolaknya wanita yang lagi hamil. Istri lagi hamil dicerai. Haram. Kenapa? Masa iddahnya panjang. Karena kalau wanita itu hamil, masa iddahnya melahirkan. Masa dia harus nunggu 9 bulan. Ya. Walhasil begitu Pak. Tidak disenangi oleh Allah. Ya. Nah, Allah membenci laki-laki yang gampang mengucapkan tolak. Dan tolak itu dalam keadaan marah jadi. Suami bertengkar. Kalau begitu cerai. Jatuh. Walaupun marah. Tapi dulu saya nggak tahu itu, nggak apa-apa. Tapi Haji Tulang Imani. Saya kira kalau marah tuh nggak jadi. Ya, jangan dipakai candaan. Jadi di candaan. Pebegatan Bimahyu. Jadi. Pak, kalau kira-kira saya ini Pak gimana jerai laki ini? Lah tak pegat jadi. Maka jangan pakai candaan Pak, jangan. Ya, marah pun jadi. Oh katanya itu kalau marah tuh nggak jadi. Orang itu diberlakukan hukum di dalam Islam tuh apabila akalnya ada, balik berakal, namanya mukallaf. Sekarang orang marah tuh masih punya akal apa enggak? Masih. Wong mau ngelempar aja pulah pilih kok, HP eman, sendal nanti buka kan. Kecuali kalau dia sudah marah. Tidak bisa membedakan orang sama tembok, baru nggak jadi, halalnya nggak jadi, tolaknya nggak jadi. Kenapa? Edan ya, nggak bisa bedain orang sama tembok. Ya, maka jangan dipakai bercanda. Sekarang tolak pakai WA gimana? Ya sama. Dan kalau istri ngomong apa tuh atau istrinya ngomong, mah, istri pengen tak mau nggak ibu saya cerai? Jadi bininya, iya sih, jatuh. Saya bercanda, nggak bisa ditarik. Dan tolak itu maksimal 3. Saya cerai istri saya 1000 tolak, telu jatuhnya. Karena maksimal 3, tidak bisa lebih dari 3. Ya, kalau sudah 3 susah. Hati-hati. Islam itu memberikan tahapan yang panjang untuk mencerai itu. Kita tasajjaru bainahuma, kalau ada masalah di antara keduanya, jangan langsung gedebak-gedebuk. Main WA, kita cukup sampai di sini Pak. Dan sampaikan kepada perempuan, jangan gampang minta cerai. Perempuan yang minta cerai karena urusan dunia tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga tercium dari jarak 500 tahun. Ini karena kaum wanita kita ini gak belajar agama. Sebentar-sebentar berani, udah ceraikan aja. Masya Allah. Itu kalimat fatal mengucap begitu. Bisa tidak mencium baunya surga. Dan suami juga jangan gampang pegat, cerai. Naudzubillah. Hati-hati.
Jangan dipakai main. Main itu kalimat sakral, Pak. Ya, candaannya jadi, seriusnya apalagi. Malamun kayukun metak pegat, jadi. Masya Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tanya? Enggak ada, Pak, ya, udah tutup, waktunya udah habis. 10:30. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tanil biha as-su'ub wa ala alihi wa malil manzub. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una mata'na bi asma'ina wa absarina amadan wa hayatana waj'al warithan minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alif hadzal kitab Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.